उसका साउंड, उसका आवाज़ रांची, कलकत्ता, असम, पूरा इंडिया तक जा सकता है। इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है ताकि हम लोग आज एक साथ जुड़ जाए। कभी भी अगर आप लोग किसी को भी जरूरत पड़ा, यहाँ पे वीडियो हो रहा है, मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ, मैं और अर्पिता हर वक्त आप लोग के साथ रहेंगे, गारंटी। आप लोग कुछ भी करो, कभी भी जरूरत पड़े तो अपने भाई को बोल देना फोन करके, भैया आपको हेल्प चाहिए, अर्पिता जी है यहाँ पे, हम लोग ऑल टाइम आप लोग के लिए हैं। और आज देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे एक भाई है, सिंगर है, सिंगर, ये रैप जो हुआ ना, हिंदी वाला रैप उन्होंने गाया है और हमारे मनोज जी का है। मनोज जी आइए और कितना जो भाग के रहेंगे, आइए। लोग आगे आप लोग सेलिब्रिटी है, जस्ट आधा घंटा पहले आए लोग, अगर अच्छे से मिलेंगे, एक रिलेशन बढ़ेगा और फ्यूचर में हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक मिलके काम करेंगे। इस बात को ताली होना चाहिए। अभी मैं बहुत अच्छा ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আর সবচাইতে আমার কি সাউন্ড চলে গেল, সবচাইতে আমার যেটা ভালো লাগার বিষয় যে আমি একজন আর্টিস্ট, আমি একজন শিল্পী, আমি এখানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা আছে, সিঙ্গার, ডান্সার, এখানে সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা এসেছে আমার এক ডাকে সারা দিয়েছে, সেভাবে তোমাদের সাথে সবসময় যেটা বাকিদা বললো আমরা আছি। আর আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, ডুয়ার্সকে ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে, ডুয়ার্সকে ইন্ডিয়ার মধ্যে যেন নাম শুনলেই সবাই বলতে পারে হ্যাঁ ডুয়ার্সও একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেটা আমরা জানি আসামে আছে, রাঁচিতে আছে, মুম্বাইয়ে আছে, সাউথে আছে। তো ডুয়ার্স কেন ফাঁকা থাকবে? ডুয়ার্সে এত সুন্দর নেচার, সবাই এসে এখানে মুভি বানাচ্ছে, এখান থেকে নাম করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা ফাঁকা পড়ে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই। আর একটা প্রোগ্রাম রয়েছে যেটা নারী শক্তি সম্মান, সেটা হচ্ছে আমাদের এই মুভি হচ্ছে নারী পাচার নিয়ে, হিউম্যান ট্রাফিকিং নিয়ে, যেটা আমরা প্রতিনিয়ত চা বাগানে দেখে যাচ্ছি, তা দেখতে পারবো একে একে। আর বাকি কথাটা লোকালয় বলবে, তাই না? सबसे पहले तो रौरे जितना भी गणमान्य व्यक्तिमान आहे, रौरे सबके मोरबटले जोहार और नया साल का हार्दिक शुभकामना जनाती। अद्विका फिल्म प्रोडक्शन का जो बैनर आहे, वो बैनर पर आहे टाइटल सॉन्ग आदिवासी गणपुर रिलीजिंग आहे और रौर सबके सपोर्ट यानी कि हमरे का साथ देवे के लिए, सादरी फिल्म के साथ देवे के लिए, सादरी भाषा के अगुवाई के लिए रौर सबके बोला जाए। और जैसा बंटीदार का या अर्पिता मैडम जी का कि जब भी वो काम हो जो म्यूजिशियन जो हो सपोर्ट करे ना, देखे के चाहे ना, उतना हमारे यहाँ खुद ऑर्गेनाइजर जब हुए ना, उमन हमारे यहाँ कलाकार मन के मौका नहीं देवे। तो मैं बस ये मतलब कि को ऐसा नहीं कि हुआ कर कलाकार यहाँ काम नहीं करी, यहाँ कर हुआ नहीं करी, सब को बात ना लगे। बस मैं एक ही चीज़ कहूँ, जब अपन जगह में कला है, प्रतिभा है, तो मैं देखा थी कि सब एक एक को आई सिंगर मन यहाँ आई, हमार मनोज भाई आए, उनका एक तो वीडियो 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन में जाते। हमार अभी भाई आए, उनका जितना गाना है सब हिट है। वो हमारे राहुल भाई आए, तो इकर में हमरे का तो आहे है, लेकिन हमारे साथ साथ में जेमन हमारे यहाँ जितना भी आहे प्रोग्राम चलाए गए जे भी हो, उस सबके को जगह नहीं मिला। आई जी को प्रोडक्शन हाउस नया बही है जिस सबके मौका देवा था। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँ, भविष्य क्यों नहीं देखे, लेकिन भविष्य के चलाए के लिए और संभाले के लिए हर कोई काम कर रहा था। ये बात सच है कि नहीं? कई क्यों नहीं देखे, लेकिन आज हमारे मदद करते कि कई हमारा बेहतर हो, तो कई कर जगह में आवे गला हर दिन बेहतर हो। बिहाने में हमें यही सोचेगा जितना भी कलाकार है और जितना भी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर जे भी है, सबसे एक ही चीज़ है, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे सब मिल के सादरी भाषा के, चाहे वो कुछ भी हो। और एक चीज़ है कि यहाँ हमारे मूवी के प्रोड्यूसर मैडम मीता घोष, सबसे पहले तो खादा पहना के मैडम को आज ये मैडम है बोल के हम लोग सब यहाँ पे हैं। और मैडम दीदी किसी को
সবাইকে আমার অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অনেক ভালোবাসা। এটা এটা আমার প্রথম কাজ, এই জন্য আমার একটু নার্ভাস লাগছে ঠিকই। তো আমি বলে দিচ্ছি দিদি, আমি বলে দিচ্ছি দিদি একজন হাউসওয়াইফ, আর আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি যে একজন হাউসওয়াইফ প্রডিউসার হতে পারে। মানে এটা আমাদের সবার কাছে অবিশ্বাস্য, কারণ হাউসওয়াইফ তো বাড়ির কাজ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা হাউসওয়াইফ হয়ে দিদি যখন আমাদের গল্পটা শুনেছে, যে গল্পটা নারী পাচার নিয়ে, তখন দিদির মনে হয়েছে যে আমি একজন নারী, এই জিনিসটা আমার সাথেও হতে পারতো। তো এই জিনিসটাই, গল্পটা শুনে দিদি এতটাই আপ্লুত হয়েছিল যে একবারে দিদি বলেছিল আমি এই গল্পটাতে কাজ করতে চাই এবং এটাতে প্রডিউস করতে চাই। তো এই আমার আর বান্টির তরফ থেকে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই যে দিদি আসবা, এটা আমার রোজ হয়। আমি খুব ছোটবেলায় যখন আমাকে আমার বাড়ির সামনে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, আমাকে নাম ডেকেছিল, এবার কবিতা বলবে বান্টি মন্ডল। মা কসম আমি 1 কিলোমিটার দূরে চলে গেছিলাম দূরে। ওই এখনো আমাকে এই যখন স্টেজে আমাকে উঠতে হয়, কিছু বলতে হয়, আমার হার্টবিট বেড়ে যায়। আর আমি দাদা হয়তো জানে, আমি প্রত্যেকবার স্টেজে উঠে বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু খুব ভালো বলতে পারি না, ক্ষমা করে দেবো। আমি আজকে কথা বলছি দিদি, এবার চেষ্টা করছি কিছু বলতে। আমি তো এই ক্যামেরার সামনে কখনোই আসিনি, তবে আমার বোন আছে, সে মুম্বাই থাকে, মডেলিং করে, অ্যাক্টিং করে। তো তার কাছ থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি যে ও আমাকে সবসময় বলতো তুইও কিছু কর, তুইও কিছু কর। এরপর আমার হাজব্যান্ড আছে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত, তার কাছ থেকে আমি মাঝে মাঝে এইসব গল্প শুনতাম, এই মেয়েদের যে পাচারের এই গল্পগুলো, সেগুলো শুনে আমার মাথায় কোথাও একটা হয়েছিল যে না, মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু একটা করা দরকার হবে। তো এরপর বান্টিদার সঙ্গে পরিচয় হবে, বান্টিদার একটা যখন আমাকে গল্প বললো, তখন শুনে সত্যি মনে হলো যে না, মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু একটা করা উচিত। মানে এই মেয়েদের এই যে আমরা এইভাবে যাতে আমরা বার্তাটাকে ছড়িয়ে দিতে পারি। তো সেখান থেকেই তারপর বান্টিদা পুরো গল্পটা শুনে আমি এক কথাতে রাজি হয়ে গেছিলাম যে না, এটা নিয়ে সত্যি কিছু করা উচিত। তো তারপরেই তো হয়ে গেল, সেটাই অর্পিতা আছে, সেটার পুরো অ্যাক্টিং এর মেন অ্যাক্টার্স, তবে গোপালদা আছে, সবাই মিলে আমাদের পুরো টিম ওয়ার্ক করে সবাই আমরা একে অপরের হাতে ধরে খুব সুন্দরভাবে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাইছি যে এই যে মেয়েদেরকে নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে, সেটা যাতে সবাই আর কি সমাজের মাঝখানে বার্তা তুলে দেওয়া এইভাবে যে সেটা কিভাবে আমরা লড়াই করে মেয়েদেরকে কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি, এই ব্যাপারটাই আমরা, এই বার্তাটাই আমরা পৌঁছে দিতে পারি সবার কাছে। দিদি মিস করে গেছে, সেটা হচ্ছে আধুনিকা ফিল্ম প্রোডাকশন। আধুনিকা ফিল্ম প্রোডাকশন কিন্তু আমাদের স্বপ্নের একটা প্রোডাকশন, আর আধুনিকা কিন্তু এই যে আজকে অনেকে চেনে না, যে আজকে দেখে আমাকে আধুনিকা ফিল্ম প্রোডাকশনের ডুভার্সে আমরা কয়টা প্রোডাকশন তৈরি করতে পারি, খুব কম রয়েছে, তৈরি হয়েছে। যারা মুভি বানাচ্ছে এই আধুনিকা ফিল্ম প্রোডাকশনকে আমরা অনেক উচ্চ শিরে, উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারি। তার জন্য সবার হেল্প চাই। তোমরা যারা এসেছো আজকে, সিঙ্গার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, ব্লগার, তারা সবাই ভিডিও করে সাপোর্ট করো, কারণ আমাদের কিন্তু আজকে একটা আধুনিকা ফিল্ম প্রোডাকশনই হচ্ছে। সবাই সাবস্ক্রাইবার যেন সবাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করতে পারে চ্যানেলটাকে, তোমাদের ছাড়া এটা পসিবল না। थैंक यू। घर ऐसे मिली जहाँ 2 गो बच्चा हो जाए तर बाद में लड़का मन कमाए के घर में पैसा निकलेगा। ओकर बाद में का होला, लड़की मन के केगो बसा काम जाए करत है, केहू बगान में काम जात है, तो केहू मिस्त्री काम जात है। मतलब आप घर का खर्चा चलाए के जे भी काम करे सकत हैं, करत है। ये सब देख के भी खराब
থ্যাংক ইউ সো মাচ রাকেশ, এত দূর থেকে এখানে আসার জন্য, এবং আদিবাসী গার্ল টু মানে ফিল্মে এত ভালো করে কাজ করবার জন্য মন দিয়ে। এখনো তো অনেকটা পথ বাকি, তাই তো? এখন আমরা যার কাছে চলে যাচ্ছি, প্রথমবার দেখা ওর সাথে আমার এখানে মানে সিঙ্গার অভি রাভা। থ্যাংক ইউ সো মাচ অভি, আমরা ডেকেছি, তোমরা এসেছো, খুব ভালো লেগেছে আমাদের। সবসময় আমাদের এইভাবে একসাথে হাতে হাত দিয়ে সবাই এগিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওর জন্য আমাদের তরফ থেকে তোমাদের অনেক ভালোবাসা। এস বিশ্বদার সম্পর্কে আমি আর কি বলবো, এত ভালো সিঙ্গার যে আমাদের আদিবাসী গার্ল টুয়ে কিন্তু রোমান্টিক গান করেছে, ঠিক আছে? তো আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি এস বিশ্বদাকে। আর এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সিঙ্গারদের ডাকা কীভাবে কী করতে পারি, অনেকটাই কিন্তু আমাকে হেল্প করেছে এস বিশ্বদা, তার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এখন চলে যাবো বিনীতার কাছে। খুব খুব কিউট, মানে আমি ভাবতে পারিনি যে না ও এতটা কিউট হবে। ওর সাথে আমার সবসময় মানে পরিচয়ের পর থেকেই ওর সাথে আমার মেসেজে কথা হয়। খুব ভালো মেয়ে আর খুবই ভালো সিঙ্গার, মানে অভি রাভা আর বিনীতা নামের জন্যই আমরা সবাই চিনি, তাই তো? তোমার জন্য হলো অনেক। আরিনা তেলকে ওর সম্পর্কে কি বলি, আমি একটা কথা বলি। যখন ও প্রথম আদিবাসী গানের গানটা শুনছে, আমাকে বলছে দিদি এটা কি আমার গান, এটা কি আমার গান। কেন মানে ও বলছে তুমি ভাবতে পারছি না, আমি তখন নিজের গলায় চিনতে পারছি না, কিন্তু ও খুব ভালো সিঙ্গার। আজকে আমরা লাইভ পারফরমেন্স দেখবো ওর। থ্যাংক ইউ আরিনা। র্যাপারকে এই যে র্যাপার ইউ কি সিংরাজ আছে, ইউ সিংরাজ। সিংরাজ আমাদের আদিবাসী গার্ল টুয়ে হিন্দি পার্ট, হিন্দি র্যাপটা করেছে। এবং সিংরাজ সত্যি আমি তোমার র্যাপটা শোনার পরে আমার মনে হয়েছে যে আচ্ছা আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্যমগ্রামে এরকম আছে যে এত ভালো র্যাপ করতে পারে, এটা সবার ফার্স্ট বলেছে। এবং তোমরাও আজকে শুনবে। আমি তো দেখি এটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অতটা অ্যাক্টিভ না, আই থিঙ্ক সেই জন্য আমি ওকে চিনি না, ফার্স্ট টাইম দেখছি, কিন্তু অসম্ভব সুন্দর র্যাপ করো, এভাবেই এগিয়ে যাওয়া দিদি। এখন বরণ করে নেবে আমাদের সাথী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় সিঙ্গার মনোজ লোহরাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ মনোজ, তুমি আমাদের এত সাথ দিয়েছো যে ওর র্যাপ হয়েছে আমাদের আদিবাসী গান গানে, ওর র্যাপ হয়েছে, কিন্তু ও অনেকক্ষণ আগে এসছে বলে ওর একটু মনে হচ্ছে ঘুম পেয়েছে, তাই তো? কিন্তু ও যখন ডুয়ার্সের র্যাপ শুরু করবে তখন আবার আমরা সবাই এনজয় করবো র্যাপকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ মনোজ, অনেক অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য। আমরা ভাই সমিত রায়কে আমরা বরণ করে নেব এবং অনেক কোথা থেকে বলো, কুমারগ্রাম থেকে এসেছো এবং মানে সমিত একজন ডিরেক্টর, রাইটার। আচ্ছা রাইটার, কি কি তোমার বিষয় একটু चंदन लोन प्रोडक्शन। চন্দন লোহারের প্রোডাকশন, মানে তুমি কি গান বা মিউজিক ভিডিও সব কিছু নিজে লেখো? গান লিখি চন্দন লোন প্রোডাকশন কি আছে যেটা আমরা কাজ করি। ও চন্দন তো আসতে পারেনি, বাট সুমিত যে আসবে সেটা আমি জানতামই, কিন্তু ওর বিষয়ে আমার খুব একটা জানা ছিল না। কিন্তু ও গান লেখা থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু সুমিতই করে। চন্দন লোহারা প্রোডাকশন আমরা সবাই চিনি, বীরপাড়া, তাই তো? থ্যাংক ইউ এত দূর থেকে এসে আমাদের আদিবাসী গার্ল টুতে, মানে টুয়ের এই টাইটেল সব রিলিজে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। সেই কুমারগ্রাম অনেক দূর কিন্তু, থ্যাংক ইউ। এখন চলে আসছে কি টায়ার দেখি না মানুষের মধ্যে। তো এই যে এখানে এসছো সকালবেলা, অনেক আগে পৌঁছেছো, কোনো রকম অভিযোগ আছে আমাদের সম্পর্কে? এত রাস্তায় ধুলো ছিল খুব, এই অভিযোগ। বারবিশা থেকে এসেছে দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা। কিন্তু দাদাকে কি হিসেবে বলবো? ইউটিউবার। অ্যাকচুয়ালি আমি চিনি দাদাকে ইউটিউবার হিসেবে। কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বলতে তো সব ভাগে ভাগে সব কিছু আমরা একবারে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বলতে পারি, কিন্তু দাদা ইউটিউবার, ইউটিউবে দাদা অনেক ফলোয়ার আর আমার সাথে সবসময় আছে। একদম বারবিশাতে গেছিলাম আদিবাসী গানের প্রমোশন করতে, দাদা কিন্তু আমার সাথে প্রত্যেকটা সময় ছিল, তাই তো? একদম একদম সেই কুমারগ্রাম থেকে শুরু করে বারোবিশা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড, সেই ফুটবল খেলার মাঠে একদম সমস্ত কিছু মনে আছে। দেখো সেই ফুটবল খেলার